اچھے کام کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے میری طرف تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے سے لگاؤں گا، کیونکہ وہ میرے ملک کا اثاثہ ہے جو میرے ملک کو برائی کو جڑ سے نکال دینا چاہتا ہے، میرا ساتھ دے رہا ہے وہ، اور جو میرا ساتھ دے گا یقین مانے گا میں اسے اپنے سے زیادہ عزت دوں گا، کیوں کہ اس کی اس عمل سے میرے ملک کا نام مشہور ہوگا اور ملک دنیا میں پہچانا جائے گا، اچھے ناموں سے پہچانا جائے گا، اور یہی میں چاہتا ہوں، یہی میری کوشش ہے، اور یہی میں عملی طور سے بھی پسند کرتا ہوں کہ میرے ملک کو کوئی بری آنکھوں سے نہ دیکھے، ذلت سے نہ دیکھے، یا کوئی غلیظ الزام نہ لگائے اور میری نوجوان نسل برائی کے گڑھے میں نہ گر جائے، کیونکہ ان کو ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، ہمارے جانے کے بعد ان کو اس ملک کو سنبھالنا ہے، اور جب وہ صحت مند ہوں گے، صحت افزا فضا میں سانس لے رہے ہوں گے، اچھے انداز سے تعلیم حاصل کریں گے، برائی سے دور ہوں گے، تو یقیناً میرا ملک ترقی کرے گا اور میرے ملک کو مثبت کامیابی ملے گی، اور دوسرے ممالک سراہیں گے کہ ایک ملک پاکستان ہے جس کے لوگ صحت افزا ہیں اور امید رکھتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ سے، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ہر برائی سے بچا تاکہ ہم اپنے ملک کی اور اپنے اللہ تعالیٰ کی صحیح خدمت انجام دے سکیں۔ یہ سب ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، میرا اکیلے کا کام نہیں ہے یہ، میں ٹھیک ہے میرا جو کام ہے میں تو کر ہی رہا ہوں، تو تم لوگ اگر شامل ہوتے ہو، میرے ہاتھ کو مضبوط بناتے ہو، تو مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے کہ تم یہ دے دو وہ دے دو، نہ، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، صرف یہ ہے کہ تم میرے ساتھ ہوگے تو میرے میں ہمت اور پیدا ہوگی، جب تم میرے ساتھ ہوگے تو یقین مانیے گا کہ اور لوگ بھی تمہاری طرح اسی طرح ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، پھر میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو جو یہ زہر پھیلا رہے ہیں برائی کا، منشیات کا، یا نفرتوں کا، یا کرپشن کا، ان کو ہم اس ملک سے نکالنے کا ایک جو بیڑا اٹھائیں گے وہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے میری اولین یعنی کہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بھی اپنی ذمہ داری میں شامل کروں اور اپنے ساتھ رکھوں، اور مجھے ہنسی کی بات ہے کہ مجھے مزہ تب آئے گا جب تم لوگ آ کر مجھے بتاؤ گے کہ ہم نے آج یہ کام کیا ہے، تو سوچو میری کیا حالت ہوگی، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ آپ 10 لوگوں کو میں آ کر اچھی راہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو آپ تو انسان ہیں نا، تالی بجانے والے تو نہیں ہیں، تالی بجانے والے تو بہت کچھ ہیں، وہ تو کرتے رہتے ہیں الٹی سیدھے کام، لیکن تم اگر صحیح سالم ہو، اچھے صحت مند، اور اگر تم 10 میں سے اگر 2 لوگ بھی میرے ساتھ صحیح نیت سے سچے دل سے میرے ساتھ شامل ہو جائیں تو میرے بازوں کی طاقت بڑھ جائے گی، میرے دل کا حوصلہ بڑھ جائے گا، میں نئی طاقت محسوس کروں گا، اس 2 کو دیکھ کر اور بھی لوگ آئیں گے اور ہم اپنے علاقے میں کامیاب لائف گزار سکیں گے، علاقہ مضبوط، علاقہ صاف ستھرا، میرا پاکستان صاف ستھرا، میرا پاکستان روشن پاکستان، جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، وہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، یہ بہت مشکلوں سے بنائی جاتی ہے عزت، اور عزت کے لیے بنانے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت A1 محنت کرنی پڑتی ہے، جب جا کے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور ہمارے لیے سب سے اولین بات یہی ہے کہ آپ سب لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، اور ان لوگوں کو باہر نکال پھینکیں جو غلط ہیں، جو برائی پھیلاتے ہیں، جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، یا غلیظ زہر پھیلاتے ہیں، لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو بری عادتوں میں ڈالتے ہیں، اور خاص طور سے نوجوان نسل اور طالب علموں کو۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگ میری باتیں تو بہت اچھا انداز سے سنتے ہیں، کاش آپ میری ان باتوں میں میرے ساتھ عمل بھی کریں تو میری خوشی کی انتہا نہ ہوگی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، لالچ ہے ایک یہ کہ میری طرح تم بھی اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے گٹھ جوڑ مل جل کر رہو، محبت سے پیش آؤ، اور اس کو کامیاب بنانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، یہ ہم سب کی کامیابی ہے، یہ اللہ اور رسول کی دعاؤں سے ہم ہمیشہ
नई मंजिल पा सकते हैं। और इस मंजिल को पाने के लिए इंसान की मेहनत है। ये जितने लोग बैठे हैं, क्या ये माजूर है? ये सेहतमंद है, खाते पीते हैं, तो क्यों ना इनके हाथ पांव को काम में लेकर, इनके जहन को काम में लेकर अपने मुल्क के लिए कोई बेहतर काम अंजाम दें। सब मिलकर काम करें, सब एक दूसरे के सामने इस तरह सर झुका के खड़े होकर और से बातें सुनेंगे, अमल करेंगे, तो यकीन मानिएगा हमारा मुल्क बहुत आगे जाएगा। क्यों कि जब हमारा इलाका साफ सुथरा होगा, हर बुराई से पाक होगा, तो इसी तरह से दूसरे इलाके वालों को भी एहसास होगा, और वहाँ पर यकीन मानिएगा कि वो भी जब आपकी बातें देखेंगे अपने इलाके को बनाएंगे। जब वो एक दूसरे के साथ मिलकर अपने इलाके को बनाएंगे तो यकीन मानिएगा पूरा पाकिस्तान जगमगा उठेगा और तारीफ के काबिल होगा। हर शख्स खुश और खुर्रम होगा क्योंकि वो बुराई से दूर है। देखो, अच्छा खाना अच्छा पीना अपनी बात है, लेकिन अच्छा खाना अच्छा पीना बहुत ज़ाय हो जाता है उस वक्त जब बुराई की तरफ राग़िब होता है। ठीक है, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत में हर बुराई से नफ़रत करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि कोई शख्स बुराई में शामिल हो, अच्छाई में शामिल हो, अच्छा काम करे, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए बेहतर माहौल पैदा करें, अपने इलाके में खूबसूरत माहौल पैदा करें, तो यकीन मानिएगा इज्जत के साथ साथ दौलत भी उसके साथ होगी और झूम झूम कर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेगा। यह है मकसद, सही असल मकसद है। लूटना, खसूटना, धोखा देना ये ज़िंदगी नहीं है। कुछ भी करते ही मौत आ सकती है। ये अवार्ड उन लोगों को मिलते हैं जो अच्छे काम करते हैं। लोगों की निगाहों में हैं आपकी बुराइयाँ, आपकी अच्छाइयाँ करते रहोगे तो एक दिन खुद ही इतला मिलेगी कि हम आपको अवार्ड दे रहे हैं। तो सोचो उस दिन आपका सोच क्या होगी। और ये भी बात है, बुराई करोगे तो हर निगाह तुम्हें गालियाँ देगी, तुम्हें बुराई करेगी, तुम्हारी ज़िल्लत देगी। और ये ज़िल्लत और इज़्ज़त में यही फ़र्क है कि इज़्ज़त हासिल करोगे तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करोगे, अल्लाह के नज़दीक अच्छे पाओगे अपने आप को। और अगर ज़िल्लत का साथ दोगे तो शैतान के चेले बन जाओगे, और शैतान को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। और यही मेरा मकसद है, यही मेरी मोहब्बत है, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे इन अमल को, मेरी इस मोहब्बत को दुनिया में आम कर दो, और दुनिया, हर शख्स उस दुनिया में मोहब्बत का अलमबरदार बन जाए, एक दूसरे के काम आना सीख जाए, एक दूसरे की हिम्मत तो बढ़ाए और कामयाबी की ज़िंदगी गुजारे। ये खुशहाली भी है और ज़रूरत ज़िंदगी भी है और इबादत की तरफ राग़िब भी है। ज़ाहिर है जब साफ़ सुथरा इंसान होगा, अच्छाई की तरफ राग़िब होगा, तो ख़ुद उसका दिल चाहेगा कि मैं नमाज़ पढ़ूँ अल्लाह की खुशनुदी के लिए। जब इतना काम मैं करता हूँ तो क्यों ना मैं और अच्छे काम करूँ, ताकि जब मैं अल्लाह ताला के पास पहुँचूँ तो यकीनन उससे अच्छे यानी कि अमल के लिए उससे अपना इनाम हासिल कर सकूँ। और वो इनाम होगा आपका अबद तक। उसके बाद कोई मुसीबत परेशानी नहीं होगी, हमेशा खुश रहोगे, खुशहाल रहोगे, जन्नत में मज़े ले रहे होगे। ये है अच्छाई का अमल। और बुराई का अमल, यहाँ भी ज़िल्लत, वहाँ भी ज़िल्लत, लोगों के नज़दीक तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, हर शख्स तुम्हें ज़िल्लत की निगाह से देखेगा। तुम जितना आगे बढ़ोगे उतना वो लोग तुम्हें खींचेंगे और गालियाँ देंगे, पत्थर मारेंगे। और जब इज्जत हासिल करनी है तो अच्छे काम करो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, लोगों की अच्छे अंदाज से परवरिश के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी भलाई के लिए जो भी कदम उठाओगे वो तो तुम्हें इज्जत देंगे, लेकिन अल्लाह ताला भी आपको कामयाब करेगा। आपके रास्ते की जितनी भी परेशानियाँ आए वो ख़त्म करेगा और अपने उस रास्ते को बिल्कुल फूलों से भर देगा। इसलिए कि तुम अच्छाई की तरफ जा रहे हो, अच्छे अमल के लिए जा रहे हो, लोगों की भलाई के लिए जा रहे हो, लोगों की यानी कि कहना चाहिए कि अच्छा मेरी बातें सुनता है लेकिन अमल नहीं करता है बंटी। बस यही बात है कि तू अमल नहीं करता है।
یہ یہ آئی ہماری، ان سے ملیے، یہ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گی اور آپ ان کو بتائیے، ہر اس عمل کا ذکر کریں جو اچھائی کی طرف۔ آپ بھی آئیے، آپ بھی جائیے، آپ بھی بیٹھیے، آپ بھی لوگوں میں شامل ہوں اور اچھے کام کے اچھے انداز سے ساتھ دیں، لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ یہ دونوں بہت اچھی ہیں، بہت کام کرتی ہیں، بظاہر یہ لڑکیاں ہیں لیکن بڑے بڑے مردوں جیسے بڑے بڑے بھاری کام کرتی ہیں۔ ان کی تعریف کے لیے تالی بجاؤ، ان کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے، کیونکہ میں نے ان کو ہمیشہ اچھے قدم چلتے ہوئے دیکھا ہے، برائی کی طرف نہیں۔ اور جب میرے پاس آتی ہے تو مجھ سے پوچھتی ہیں باقاعدہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ میرے ہر کہے پر عمل کرتی ہیں۔ میں آپ دونوں کی جتنی تعریف کروں کم ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اور اس جیسا بننے کی توفیق دے، کیونکہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اچھائی کی طرف راغب کرتے ہیں، اچھائی کو اپناتے ہیں اور اپنے اچھے لوگوں کے لیے اچھائی ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے زندگی کی صحیح رخ جس کو تم چلنا چاہیے، اور یہ ہیں وہ شاہکار جو ماشاءاللہ میرے ساتھ بھرپور کوآپریٹ کرتی ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بس کیا چل رہا ہے؟ مجھے جو پتہ چل رہا ہے کہ کالج میں اتنے گھٹے، اتنے لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں، اس لڑکی کو بیچارے کو اتنا مارا کہ اس کی ٹانگیں تک ٹوٹ گئی۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یہ مطلب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ ٹانگیں ٹوٹ گئی، اس بیچارے کی ٹانگیں تک ٹوٹ گئی ہے۔ ابھی میرے پاس رپورٹ آئی ہے، اس لیے میں نے آپ کو بلوایا۔ تو وہ اس چیز پہ میں دیکھتی ہوں کس وجہ سے اس کی ٹانگیں توڑی گئی ہیں، کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے، ویسے ہی تو نہیں توڑی گئی ہوگی، کوئی بڑی وجہ رہی ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپس میں لڑکے بھی نا، دیکھیں ینگ سر تو ینگ تو بوائز ایسے ہوتے ہیں۔ آپ کا میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ چاہیے وزٹ کریں، دین جو بھی وہاں کی رپورٹ ہے آپ مجھے لا کے دیں کہ کیوں اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں اتنے جھگڑے ہو رہے ہیں آپس میں، کیوں یہ لوگ پڑھائی کے اوپر کیوں دھیان نہیں دے رہے، پڑھنے کے بجائے یہ لوگ ٹانگیں توڑ رہے ہیں ایک دوسرے کی۔ آج کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، چلے اس کی زندگی بچ گئی، صرف اس کی ٹانگیں ٹوٹی، مولا کا شکر۔ خدا نہ خواستہ کسی کی جان چلی گئی تو ہم کیا کریں؟ نہیں، آپ ایسے بے فکر ہو جائیں، میں اس چیز کو خود اپنے طریقے سے ہینڈل کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں معلومات کرتی ہوں ایسی کیا وجہ رہی ہے کہ لڑکے کے ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کسی بڑی وجوہات کی وجہ سے اس کی ٹانگیں توڑی گئی ہیں۔ کالج میں اس نے کسی نے توڑی، ٹانگیں توڑی ہیں، کس نے توڑی ہو سکتا؟ میڈم کہہ رہی ہے کسی کی ٹانگیں ٹوٹی، وہ معلومات کروں میں نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے دیکھتی ہوں کس نے توڑی اور کیوں توڑی۔ خود ٹوٹی ہے لیکن ٹانگوں کی بات یاد تو ادھر سے پرپوزل لینے آئی کسی، کہاں سے آئی؟ میں خاص ہماری ہو کے خبریں بھی ہمارے خلاف نہیں آتی، کیا بات ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ خبر نہیں آنے والی بات ہے تو ہمارے آفس میں بیٹھ کے ہمارے خلاف بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو چھوڑ میں نے سن لیا، بس یہی چاہتی ہوں امن ہو۔ امن نہیں ہوگا، ہم امن نہیں کر رہے، جو ہمارے لوگوں کی ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم امن کیسے کریں؟ کسی کو جینے کا جو ہمارے لوگ نہیں جی سکتے تو ہم کسی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ اتنی جلدی تو مطلب یہ سب کیا بولتے ہیں؟ آپ ڈبل کلر سے چل رہی ہیں؟ یہ ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ کچھ ایسی پالیسی کر رہی ہوں، میں تو خود آپ نے مجھے خود ابھی بلایا ہے، میں اس سے پہلے مجھے تو کچھ وہ نہیں تو راستے میں ملے تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آفس میں آپ میری مینیجر پرسنل اسسٹنٹ ہیں، اس کو آپ اسسٹ کریے، ان کے ساتھ رہیں گی، جو بھی مسئلے مسائل ہو رہی تھی، بس مجھے یہ بول کر لایا گیا تھا، اور مجھے کیا پتا یہ الٹا مشکل الزام دے گئی۔ آپ کے باس ہیں، آپ بہتر سمجھتی ہیں۔ نہیں، مجھے اتنا نہیں پتہ ہے کیونکہ میں نے ابھی ان کا ساتھ جوائن کیا ہے، تو آدھی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ میں بات کرتا ہوں اور اس کو کوئی بھی ایسی خبر نہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے میں لے
मेरी बात किसी को नहीं सही है। और मैडम जी सर। तो ये टेप क्यों कर तो मोबाइल देख ले, मैं टेप नहीं कर रही हूँ, अलार्म बज रही है। क्या हो रहा है ये, मतलब क्या हो रहा है? आप रिकॉर्ड करिए हमारी बातें। नहीं नहीं, आपको चेक करें अलार्म के टून बजी तो वो मैंने टेप क्यों रिकॉर्ड कर दिया। नहीं है ना कुछ, आप उनको क्लियर कर दीजिए। चलिए ठीक है, फिर आप देख लें जो मैंने आपको काम दिया है और कॉलेज वगैरह का देख लें, फिर मेरे को डिटेल्स करके दे दें। चलो। मैं बॉस को ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। Cannot सलाम साहब। हाँ वालेकुम सलाम। जिंदगी भी क्या है, खुशहाल जिंदगी सबका हक है और मैं चाहता हूँ कि मेरे हर शख्स खुश रहे, इसलिए मेरी अव्वलीन कोशिश होती है मैं हर शख्स को वो सुकून दे सकूं, वो खुशियाँ दे सकूं जो उसका हक है। हर आने जाने वाले को सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जिंदगी इसी तरह चलती रहे जिस तरह ये गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन उनकी खुशियों में शामिल होते रहे, वो खुशियाँ उनकी जिंदगी में शामिल होती रहे जो इस जमाने में इस दुनिया में रहते हैं। मेरे अपने लोग हैं जो बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, वो सबके लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ, अपने लोगों को मैं समझाता हूँ, लेकिन मेरे लोग, मेरे दोस्त मेरी बात तो सुनते हैं। रख दो यहाँ, यहाँ रख, इधर यहाँ रख दो बाबा। जी 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 सर। और भी ले आओ ठीक है इनको। सर। मेरे साथ जो लोग इतने हैं उनकी नीयत पे शक तो नहीं है, लेकिन वो लोग सलाम सर। वालेकुम, वो मेरी तरह सोच सकते हैं, कहीं ना कहीं वो डंडी मार देते हैं करप्शन की, झूठ की, धोखे की। और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ रहने वाले लोग, मेरे पास आने वाले दोस्त बुराई की तरफ राग़िब हों, क्योंकि लोग जब उनको देखेंगे और फिर मुझे देखेंगे तो एक जैसा ही समझेंगे। बस अल्लाह मुझे कामयाब कर दे, मेरे पाकिस्तान को रोशन रखना अल्लाह, हमेशा मेरे पाकिस्तान को जिंदाबाद रखना, मेरे तमाम लोगों के दिलों से बुराइयां निकाल देना, उन्हें अच्छाई की तरफ राग़िब कर देना, खुश रहें ताकि मेरा मुल्क पाकिस्तान हमेशा। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है साहब? लोग कितनी इज्जत देते हैं मुझे, जाहिर है कि मैं भी कोशिश करता हूँ उनके काम आने की, वक्त से पहले उनका काम कर देता हूँ। ये सब अल्लाह ताला का मुझ पर एहसान है कि उसने मुझे इस काम पर लगाया और मैं पूरा काम खुशी से पूरा करता हूँ। काश मेरे दोस्त भी इतना ही अच्छा सोचे। क्या बात है, क्या बात है, हर शख्स खुशहाल हो, यही मेरा वालेकुम सलाम। हर शख्स की ख्वाहिश पूरी होती रहे, हर शख्स के बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, हर घर रोशन रहे, चमकता रहे, आबाद रहे, कोई बुराई मेरे घर की तरफ, मेरे इलाके की तरफ, मेरे पाकिस्तान की तरफ न देना अल्लाह। तो बहुत अजीम है, तो बहुत रहीम है, तो बहुत करीम है, हम सब के दिलों के हाल तो अच्छी तरह से जानता है। हमें बुराई से दूर रखना मेरे अल्लाह, हमें अच्छाई की तरफ राग़िब करना मेरे अल्लाह। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहें और हमारा मुल्क
इसी तरह तरक्की करता रहे। काश काश मेरी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह अल्लाह मेरे पाकिस्तान को हमेशा अच्छा रखो। आमीन सुम्मा आमीन। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हो? तालीम हासिल कर रहे हो तुम? जी शाबाश शाबाश शाबाश। कितना सब बच्चा है ये, बहुत ख्वाहिश होंगी इसकी भी। अल्लाह इसकी ख्वाहिश। सलाम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर। क्या हाल है, कैसे हो? और दूसरे लोग कहाँ हैं? हाँ सर। यार आ जाओ इधर बैठो इधर बैठो, बैठाओ उसको। अच्छा इधर बैठिए। अब बताओ तुम्हारी टांग सही है या नहीं? कहाँ तुम्हारी टांग सही है या नहीं? तो लगता है अभी तुम्हारी टांग सही तरह से टूटी नहीं है। तुम्हारी टांग टूटनी चाहिए। सर मेरी टांग क्यों तोड़वाने के चक्कर अगर में, तुम्हारी काटने के चक्कर में अगर तुम्हारी टांग टूट जाएगी तो तुम सेहतमंद होगे, तुम्हारी टांग मजबूत हो जाएगी, ताकत आएगी। नई टांग लगवा लेंगे, तुम परेशान मत हो। नई टांग से भी लोग चलते हैं, लेकिन उसमें नई टांग में तकलीफ नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। वो बिल्कुल सेहतमंद रहेगी। ये जितनी भी टांग है ना तुम्हारी, ये जितनी तकलीफ पहुंचा रही है, ये इसको टूटना चाहिए। इसको टूटना चाहिए। जब तक टूटेगी ना, मजबूत बनो यार, मजबूत बनो। एक दफा टांग तोड़वा लो, फिर नई टांग लग जाए। अच्छा सर, टांग नई टांग के हाँ, नहीं शाबाश। लगाओगे? हाँ, बिल्कुल। उसमें तकलीफ नहीं है, उसमें कोई दर्द नहीं होता। ये लोग खाओ खाओ, शाबाश। इसकी टांग तोड़ो, काटो और नई नकली लगाओ, क्योंकि इसमें तकलीफ होती रहेगी, उसमें तकलीफ नहीं होती है। शाबाश शाबाश। टांग रहेगी ना, तकलीफ होगी। हाँ